पंथ चला तब जगत में, जब तुम करो सहाय दोहेरा। जे जे तुमरे ध्यान को नित उड़ते हैं संत, अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा। काल पुरख की दे मोह कोटिक विष्णु महेश, कोट इंद्र ब्रह्मा किते रव सस्क्रोर जलेश दोहरा। राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भगत नेत, सुरगवास रघुबर करा सगरी पुरी समेत। चौबई ज्यों कथा सुनाए हर गावै, दुख पाप ते निकट न आवे। विष्णु भगत की फल होई, आद व्याध छह सकै न कोई। संवत 1755 हाड़ बदी प्रथम सुखदावन। तब प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा, भूल परी लौह लिहु सुधारा दोहरा। नेत्रा तुंकी चरण तार स्तधर तीर्थ रंग, श्री भगवत पूरण कियो रघुवर कथा प्रसंग। साध असाध जानो नहीं, बाद सवाद विवाद ग्रंथ सकल पूरण कियो। भगवत कृपा प्रसान सवैया, पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तेरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक हैं मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब बापित कहें हम एक न जान्यो। श्री अस्पान कृपा तुमरी कार, मैं ना केहो सब तोहें बखान्यो दोहरा। सकल द्वार को छाड़ के गहो तुहारो द्वार, बाहि गही की लाज यश गोविंदास तुहार। राम कली महला तीजा आनंद, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया सह सेती मन बुझियाँ बधाइयाँ। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आइयां, शब्दो तगावो हरि के राम मन जिनी बसाया। कह नानक नंद होआ सतगुरु मैं पाया, ये मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गलां समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मानो मेरे सदा रहूं हर नाले। साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरा, करता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे। सदा शिव सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द खनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा। साचा नाम मेरा आधार, साच नाम है आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइयां कर शांत सुख मन आए वसिया। जिन इच्छा सब पुजाइयां सदा कुर्बान किता गुरु बिटों जिस दियां वडियाइयां। कह नानक सुनो संतों शब्द तरों प्यारो। साचा नाम मेरा आधार, वाजे पंज शब्द तित कर सुभागै। कर सुभागै शब्द वाजे काला जित कर थारियां। पंच दूत दवास कीते काल कंटक मारिया। तुर करम पाया तुर जिन को से नाम हर के लागे। कह नानक तैस कहूँ तित कर अनहद वाजे। हन सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सोनी सच्ची बाणी। संत साजन पै सरसे पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे। धावणी महला पंजवां। थाल विच तिन वस्तु पईयों सत संतोख विचारो।
अमृत नाम ठाकुर का पैयो, जिसका सब संधारो। जे को खावे जे को पुंचा, तिसका होए उधारो। ये वस्त जी न जाहि, नित नित राखुर धारो। तम संसार चरण लग तरिया, सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा। तेरा कीता जातो नाही, मनु जो कितोई। मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस प्योई। तरस प्याओ मेहरामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया। नानक नाम मिलै तां जीवा, तन मन थी वै हरिया पौड़ी। तिथै तू समरथ, जिथै कोई नाहीं। उत्थै तेरी राखां, अग्नि उदर माही। सुन कै जम के दू, नाई तेरा छड़ जाए। भाजल बिखम सगा, गुर शब्दी पार पाए। जिन को लगी प्यास, अमृत से ही खाहे। कल मैं हो पुन, गुण गोविंद गाए। सब सेनो कृपा, समाले साहें साय। बिरथा कोई ना जाए, जे आवे तदया। श्लोक महला पंजवा। अंतर गुर आराधना, जे जप गुरु नाम। नेत्री सतगुरु पेखना, श्रवणी सुनना गुरु नाम। सतगुर सेती रतिया, दरगह पाइया ठा। कौ नानक कृपा करे, जिसनु ये वथ दे। जग मैं तुम काढिया, विरले के महला पंजवा। रखे रखण हारा पुबारियन, गुर की पैरी पाई कां सवारियन। हुआ आप दयाल, मनो ना बिसारियन। साजना के संग अवजल तारियन। साकत निंदक दुष्ट, खिनमा हिदारियन। तिस साहिब की टेक, नानक मनै माहे। जिस सिमरत सुख होए, सगले दुख जा। तिस साहिब की टेक, नानक मनै माहे। जिस सिमरत सुख होए, सगले दुख जा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी। श्री वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। गुर बिन कौन हिलदार, गुरु बिन समझना आवे। गुर बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावे। गुर कर सच विचार,
ਗੁਰੂ ਕਰ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਗੁਰ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਪੁਨ ਅਗਨ ਕਟੇ ਸਭ ਤੇਰੇ। ਗੁਰ ਨੈਣ ਬੈਨ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ, ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ, ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ। ਗੁਰ ਨੈਣ ਬੈਨ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਤ ਕਵ ਨਲ ਕੈ। ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨ ਦੇਖਿਓ ਨਾ ਕੀਓ, ਤੇ ਅਕਿਆਥ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਰਤੀ ਏਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਤਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੈ। ਤਾਰੇ ਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ। ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਪਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਬਜੰਤ ਪੇਰੀ। ਸਹਿਸ ਤਬ ਨੈਣ ਨਾਨਾ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਏ ਕੋ। ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਾਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ। ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ। ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧ ਏਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਕੈ। ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ। ਅਨ ਦਿਨੋ ਮੋਹਿ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਕੋ। ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਸਾ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮੁਰਾਰੇ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਉਰਸਾ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਕੇਸਰੋ ਲੈ ਛਿਟਕਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਅੰਬਲਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਚੰਦਨ। ਹਸ ਜਪੇ ਨਾਮ ਲੈ ਤੁਝੇ ਕੋ ਚਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤੇਲ ਲੈ ਮਾਹੇ ਪਸਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤ ਲਗਾਈ। ਭਇਓ ਉਜਿਆਰੋ ਭਵਨ ਸਗਲਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤਾਗਾ ਨਾਮ ਫੂਲ ਮਾਲਾ। ਪਾਰੇ 18 ਸਗਲ ਜੂਠਾਰੇ। ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਤੁਝੇ ਕਿਆ ਅਰਪੋ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਚਵਰ ਠੋਲਾਰੇ। 10 8 68 ਚਾਰੇ ਕਾਣੇ। ਇਹ ਵਰਤਨ ਹੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ। ਸਤ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਭੋਗ ਤੁਹਾਰੇ। ਦੀਪ ਕ੍ਰਿਤ ਸਾਜ ਆਰਤੀ। ਵਰਨੇ ਜਾਓ ਕਮਲਾਪਤੀ। ਮੰਗਲਾ ਹਰ ਮੰਗਲਾ ਨਿਤ। ਮੰਗਲ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕੋ। ਤਮ ਦੀਅਰਾ ਨਿਰਮਲ ਬਾਤੀ। ਮੋਹਿ
ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜਾਣੈ। ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਬਖਾਨੈ। ਮਦਨ ਮੂਰਤ ਬੈਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ। ਸੈਣ ਪਣੇ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦੇ। ਸੁਨ ਸੰਧਿਆ ਤੇਰੀ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਕਰ। ਪਦ ਪਦ ਆਦ ਸਮਾਏ। ਸਿੱਧ ਸਮਾਦ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਲਾਗ ਰਹੇ ਸਰਣਾਈ। ਸਿੱਧ ਸਮਾਦ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਲਾਗ ਰਹੇ ਸਰਣਾਈ। ਦੇਹੋ ਆਰਤਿਓ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜੋ ਭਾਈ। ਠੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਿਗਮ ਵਿਚਾਰ। ਅਲਖ ਨ ਲਖਿਆ ਜਾਈ। ਤਤ ਤੇਲ ਨਾਮ ਕੀਆ ਬਾਤੀ। ਦੀਪਕ ਦੇ ਉਜਿਆਰਾ। ਜੋਤ ਲਾਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਗਾਇਆ। ਬੂਝੈ ਬੂਝਨ ਹਾਰਾ। ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਤ ਬਾਜੇ। ਸੰਗੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੇ। ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕੀਨੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਾਣੀ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ। ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾ ਸਵਾਰਤਾ। ਲਾਲ ਸੀਦਾ ਮੰਗੋ ਕੀਓ ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ। ਪਨੀਆ ਸਾਧਨੀ ਕਾਇਆ ਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸਤ ਸਿਕਾ। ਐਸ ਮੰਗੋ ਲਾਵੇਰੇ ਕਥਾ ਜਨ ਤੁਰੇ ਚੰਗੇਰੇ। ਕਰ ਕੀ ਗੀਹਣ ਚੰਗੀ ਜਨ ਤੰਨਾ ਲੇਵੈ ਮੰਗੀ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ। ਭੂਖੇ ਭਗਤ ਨ ਕੀਜੈ ਇਹ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੈ। मांगो संतन रेना मैं नाही किसी का देना। माधो कैसे बने तुम संगे आप ना देव तले हो मंगे। धोय सिर मांगो चूना पाओ के हो संग दूना। अक्षर मांगो दाले मुख दोनों वक्त जीवाले। हाट मंगो चौपाए सिरा ना अवृत लाई। ऊपर को मांगो खींदा तेरी भक्त करे जन तींदा। मैं नाही कीता लब्बो एक नाम तेरा मैं फब्बो। कहत कबीर मन मान्या मन मान्या तो हर जान्या। माधो कैसे बने तुम संगे संगे आपना। देवता देवो मंगे मंगे। कैसी बने तुम संगे संगे आपना। देवता देवो मंगे 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 स्वैया। याते प्रसन्न भय है महामुन देवन के तप में सुख पावे। जग कर एक भेद रे भाव ताप हर मिल ध्यान। लावे। हलरता मृदंग उपंग प्रभाली सुर साज मिलावे। किन्नर गंधर्व गान करे गान। जाछे पच्छर नृत्य देखावे। शंखन की धुन कंठन की कर। फूलन की बार खबर खावे। आरती कोट करे सुर सुंदर। एक पुरंदर के बल जावे। दानत दक्षिण दे के पर दक्षिण। बाल में कुंकुम अक्षत लावे। होत कुलाहल देवपुरी मिल। देवन के कुल मंगल गावे। होत कुलाहल देवपुरी मिल। देवन के कुल मंगल गावे। हे रब हे सस हे करुणानिध। मेरी अब बिनती सुन लीजै। और न मांगत हूँ तुम ते कछ। चाहत हूँ चित मैं सोई कीजै। शस्त्रण स्यो अतहिरण भीतर। तुझ मरो तो साच पति जय।
ਸਦਾ ਜਗ ਮਾਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਿਆਮ ਇਹ ਬਰ ਦੀਜੈ। ਸੰਤ ਸਹਾਇ ਸਦਾ ਜਗ ਮਾਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਿਆਮ ਇਹ ਬਰ ਦੀਜੈ। ਪਾਏ ਗਏ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ। ਤੇ ਕੋ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆਨੇ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ। ਅਨੇਕ ਕਹਿ ਮਤ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਭ ਬਹੁ। ਭੇਦ ਕਹੇ ਹਮ ਇੱਕ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ। ਦੋਹਰਾ ਸਗਲ ਦਵਾਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦਵਾਰ। ਆਏਂਗੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਐਸੇ ਚੰਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਦੇਵਨ ਵੱਡਿਓ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਦੀਨ ਲੋਕ ਜੈ ਜੈ ਕਰੇ ਰਰੈ ਨਾਮ ਸਦ ਜਾਪ। ਚਤਰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਭੁਗਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਹੰਭਉ ਸੋਭੰ ਸਰਬਦਾ ਸਰਬ ਚੁਪਤੇ। ਕਾਲੰ ਪਰਣਾਸੀ ਦਇਆਲੰ ਸਰੂਪੇ। ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ। ਕਾਲੰ ਪਰਣਾਸੀ ਦਇਆਲੰ ਸਰੂਪੇ। ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ। ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ। ਕੇ ਸਭੇ ਥਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ। ਉਦਹੁ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ। ਤੋ ਪੁਰਖ ਬਿਦਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਇਆ। ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਆਪਾ ਅਨੂਪ ਰਾਮ ਦਾਸਪੁਰ। ਵਸਦੇ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ। ਹਰਿ ਨਾਨਕ ਕਸਮਲ ਜਾਏ ਨਾਏ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ। ਹਰਿ ਨਾਨਕ ਕਸਮਲ ਜਾਏ ਨਾਏ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ। ਮੋਹਿ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ। ਮੋਹਿ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ। ਬਛਰੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ। ਬਛਰੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ। ਮੋਹਿ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ। ਮੋਹਿ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ। ਬਛਰੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ। ਬਛਰੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ। ਪਾਨੀਆਂ ਬਿਨ ਮੀਨ ਤਲਪੈ। ਪਾਨੀਆਂ ਬਿਨ ਮੀਨ ਤਲਪੈ। ਐਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਾਪਰੋ ਨਾਮਾ।
ਐਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬਿਨ ਬਾਪਰੋ ਨਾਮਾ, ਐਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬਿਨ ਬਾਪਰੋ ਨਾਮਾ, ਮੋਹਿ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ, ਮੋਹਿ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ, ਮੋਹਿ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ, ਬਛੜੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ, ਬਛੜੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ, ਮੋਹਿ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ, ਮੋਹਿ ਲਾਗਤੀ। जैसे गाय का बच्चा छूटला, जैसे गाय का बाछा छूटला, थन चोखता माखन कूटला, जैसे गाय का बाछा छूटला, थन चोखता माखन कूटला, थन चोखता माखन कूटला, थन चोखता माखन कूटला, बछड़े बिन ओ मोहे लागती ताला बेली, मोहे लागती ताला बेली, बछड़े बिन गाए अकेली, बछड़े बिन गाए अकेली, मोहे लागती ताला बेली, मोहे लागती। नाम देओ नारायण पाया, ਨਾਮ ਦੇਉ ਨਾਰਾਇਣ ਪਾਇਆ, ਨਾਰਾਇਣ ਪਾਇਆ, ਨਾਮ ਦੇਵ ਨਾਰਾਇਣ ਪਾਇਆ, नाम देओ नारायण पाया, गुर भेटत अलख लखाया, नाम देओ नारायण पाया, गुर भेटत ਅਲਖ लखाया, गुर भेटत अलख
ਲਖਾਇਆ, ਗੁਰ ਭੇਟਤ ਅਲਖ ਲਖਾਇਆ। ਬਚਰੇ ਬਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੋਹਿ ਲਾਗਤੀ, ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ ਮੋਹਿ ਲਾਗਤੀ, ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ। ਬਚਰੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ, ਬਚਰੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ, ਮੋਹਿ ਲਾਗਤੀ, ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ। जैसे ताप ते निर्मल कामा, वाहिगुरु जैसे बिकै पर नारी, ऐसे नामे प्रीत मुरारी। जैसे ताप ते निर्मल कामा, तैसे राम नाम बिन बापरो नामा। जैसे ताप ते निर्मल कामा, तैसे राम नामा बिन बापरो नामा। तैसे राम नामा बिन बापरो नामा, तैसे राम नामा बिन बापरो नामा। मोहे लागती ताला बेली, मोहे लागती ताला बेली। बचरे बिन गाए अकेली, बचरे बिन गाए अकेली। मोहे लागती ताला बेली, मोहे लागती ताला बेली। बचरे बिन गाए अकेली, बचरे बिन गाए अकेली, बचरे बिन गाए अकेली। दया दया कर राखो हर जीव, दया दया कर राखो, दया दया कर राखो हर जीव, दया दया कर राखो। दया दया कर राखो हर जीव, दया दया कर राखो। हम दीन तेरी शरणाई, हम दीन तेरी शरणाई। दया दया कर राखो हर जीव, दया दया कर राखो, दया दया कर राखो हर जीव, दया दया कर राखो। हम दीन तेरी शरणाई, हम दीन तेरी शरणाई। दया दया
हम बारिक तुम पिता प्रभ मेरे, जन नानक बख्श मिलाए। दया दया कर राखो हर जी, दया दया कर राखो। राम जना मिल पया आनंदा, हरनी की कथा सुनाए। राम जना मिल पया आनंदा, हरनी की कथा सुनाए। दुर्मत में गई सब नीकल, सतसंगत मिल बुध पाए। सतसंगत मिल बुध पाए। दया दया कर राखो हर जीव, दया दया कर राखो। दया दया कर राखो हर जीव, दया दया कर राखो। हम दीन तेरी शरण आए, हम दीन तेरी शरण आए। हम दीन तेरी शरण आए, हम दीन तेरी शरण आए। दया दया कर राखो हर जीव, दया दया कर राखो। दया दया कर राखो हर जीव, दया दया कर राखो। राम जन गुरमत राम बुलाए। राम जन गुरमत में राम बुलाए। जो जो सुने कहे सो मुक्ता, राम जपत सुहाए। जो जो सुने कहे सो मुक्ता, जो जो सुने कहे सो मुक्ता, राम जपत सुहाए। राम जपत सुहाए। दया दया कर राखो हर जीव, दया दया कर राखो। दया दया कर राखो हर जीव, दया दया कर राखो। हम दीन तेरी शरण आए, हम दीन तेरी शरण आए। हम दीन तेरी शरण आए, हम दीन तेरी शरण आए। दया दया कर राखो हर जीव, दया दया कर राखो। दया दया कर राखो हर जीव, दया दया कर राखो।
ਵਡ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਮੁਖ ਮਸਤਕ ਹਰ ਰਾਮ ਜਨਾ ਭੇਟਾਏ। ਜੇ ਵਡ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਮੁਖ ਮਸਤਕ ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਭੇਟਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਦੇਹੋ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਦਾਲਿਦ ਦੁਖ ਲੈ ਜਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਦੇਹੋ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਦਾਲਿਦ ਦੁਖ ਲੈ ਜਾਏ। ਸਭ ਦਾਲਿਦ ਦੁਖ ਲੈ ਜਾਏ। ਦਇਆ ਦਇਆ ਕਰ ਰਾਖੋ ਹਰ ਜੀਉ ਦਇਆ ਦਇਆ ਕਰ ਰਾਖੋ, ਦਇਆ ਦਇਆ ਕਰ ਰਾਖੋ ਹਰ ਜੀਉ ਦਇਆ ਦਇਆ ਕਰ ਰਾਖੋ। ਹਮ ਦੀਨ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਏ, ਹਮ ਦੀਨ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਏ। ਦਇਆ ਦਇਆ ਕਰ ਰਾਖੋ ਹਰ ਜੀਉ ਦਇਆ ਦਇਆ ਕਰ ਰਾਖੋ। ਦਇਆ ਦਇਆ ਕਰ ਰਾਖੋ ਹਰ ਜੀਉ ਦਇਆ ਦਇਆ ਕਰ ਰਾਖੋ। हर के लोग राम जननी के पागहीन ना सुखाए। हर के लोग राम जननी के पागहीन ना सुखाए। ज्यों ज्यों राम कह जन ऊंचे नर निंदक डंस लगाए। ज्यों ज्यों राम कह जन ऊंचे नर निंदक डंस लगाए। नर निंदक डंस लगाए। दया दया कर राखो हर जीओ दया दया कर राखो। दया दया कर राखो हर जीओ दया दया कर राखो। हम दीन तेरी शरणाए, दीन तेरी सरनाए। हम दीन तेरी शरणाए। हम दीन तेरी सरनाए। हम बालक तुम पिता प्रभु मेरे। हम बालक तुम पिता प्रभु मेरे। जन नानक बख्श मिला। दया दया कर राखो हर जीओ दया दया कर राखो। दया दया कर राखो हर जीओ दया दया कर राखो। ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਨਰ ਨਿੰਦਕ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਨਰ ਨਿੰਦਕ ਜਿਨ ਜਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹਰ ਕੇ ਸਖਾ ਸਖਾਏ।
ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਨਰ ਨਿੰਦਕ ਜਿਨ ਜਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਨਰ ਨਿੰਦਕ ਜਿਨ ਜਨ ਨਹੀਂ ਭਾਏ। ਹਰ ਕੇ ਸਖਾ ਸਖਾਏ। ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਨਰ ਨਿੰਦਕ ਜਿਨ ਜਨ ਨਹੀਂ ਭਾਏ। ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਨਰ ਨਿੰਦਕ ਜਿਨ ਜਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਹਰ ਕੇ ਸਖਾ ਸਖਾਏ। ਸੇ ਹਰ ਕੇ ਚੋਰ ਵੇ ਮੁਖ ਮੁਖ ਕਾਲੇ। ਸੇ ਹਰ ਕੇ ਚੋਰ ਵੇ ਮੁਖ ਮੁਖ ਕਾਲੇ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਜ ਨ ਪਾਏ। ਸੇ ਹਰ ਕੇ ਚੋਰ ਸੇ ਹਰ ਕੇ ਚੋਰ ਵੇ ਮੁਖ ਮੁਖ ਕਾਲੇ। ਹਰ ਕੇ ਚੋਰ ਵੇ ਮੁਖ ਮੁਖ ਕਾਲੇ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਜ ਨ ਪਾਏ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਜ ਨ ਪਾਏ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਜ ਨ ਪਾਏ। ਦਇਆ ਦਇਆ ਕਰ ਰਾਖੋ ਹਰ ਜੀਉ। ਦਇਆ ਦਇਆ ਕਰ ਰਾਖੋ। ਦਇਆ ਦਇਆ ਕਰ ਰਾਖੋ ਹਰ ਜੀਉ। ਦਇਆ ਦਇਆ ਕਰ ਰਾਖੋ। ਹਮ ਦੀਨ ਤੇਰੀ ਸਰਣ ਆਏ। ਹਮ ਦੀਨ ਤੇਰੀ ਸਰਣ ਆਏ। ਹਮ ਦੀਨ ਤੇਰੀ ਸਰਣ ਆਏ। ਰਾਮ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੁਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ। ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੁਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ। ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੁਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਏ। ਦਇਆ ਦਇਆ ਕਰ ਰਾਖੋ ਹਰ ਜੀਉ। ਦਇਆ ਦਇਆ ਕਰ ਰਾਖੋ। ਦਇਆ ਦਇਆ ਕਰ ਰਾਖੋ ਹਰ ਜੀਉ। ਦਇਆ ਦਇਆ ਕਰ ਰਾਖੋ। ਹਮ ਦੀਨ ਤੇਰੀ ਸਰਣ ਆਏ। ਹਮ ਦੀਨ ਤੇਰੀ ਸਰਣ ਆਏ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਨਾ। ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾ। ਦੀਨ ਤੇਰੀ ਸਰਣ ਆਏ। ਦੀਨ ਤੇਰੀ ਸਰਣ ਆਏ। ਓ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਰਣੀ ਆਇਆ। ਭਰੋਸੇ ਆਇਆ ਕਿਰਪਾ ਆਇਆ। ਜਿਉ ਭਾਵੇਂ ਤਿਉ ਰਾਖ ਸੁਆਮੀ ਮਾਰਗ ਗੁਰੇ ਪਠਾਇਆ। ਜਿਉ ਭਾਵੇਂ ਤਿਉ ਰਾਖ ਸੁਆਮੀ ਮਾਰਗ ਗੁਰੇ ਪਠਾਇਆ। ਮਾਰਗ ਗੁਰੇ ਪਠਾਇਆ। ਮਾਰਗ ਗੁਰੇ ਪਠਾਇਆ। ਦਇਆ ਦਇਆ ਕਰ ਰਾਖੋ ਹਰ ਜੀਉ। ਦਇਆ ਦਇਆ ਕਰ ਰਾਖੋ। ਦਇਆ ਦਇਆ ਕਰ ਰਾਖੋ ਹਰ ਜੀਉ। ਦਇਆ ਦਇਆ ਕਰ ਰਾਖੋ। ਹਮ ਦੀਨ ਤੇਰੀ ਸਰਣ ਆਏ। ਇਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਦੋਹਰਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮੰ ਪਰਮ ਪਰਾਵਰ ਨਾਥ। ਜੁਗਲ ਚਰਨ ਮਮ ਬੰਦਨਾ ਧਰ ਪਰ ਧਰ ਕਰ ਮਾਥ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੰਦਨ ਬਿਗਨ ਬਦਨ ਸੋ ਮੰਗਲ ਸਾ। ਪਰਣ ਸ਼ਰਨ ਕਰ ਚਰਨ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ ਧਰ ਭਾਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਰਿ ਅਮਰ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਨਰਣ ਦੁਖ ਹਰਣ। ਕਾਰਣ ਕਰਣ ਸੁਜਾਨ ਮਨ ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਨ ਚਰਨ। ਰਾਮਦਾਸ ਸੁਖ ਰਾਸ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਕ ਤਰਾਸ ਬਿਦਾਰ। ਭਗ ਪਰ ਮੋਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਰੋਤਾ ਅਰਜ ਸਿਰਜਣ ਆਰਜ ਤਾਹੇ। ਲਰ ਜਿਤ ਜਮ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਬੰਦੋਂ ਤਿਨ ਜੁਗ ਪਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਵਰ ਸਨਦ ਬਦ ਧਰ ਧਿਆਨ। ਬੰਦ ਦਉ ਕਰ ਬੰਦਨਾ ਸੁੰਦਰ ਦੁਤ ਮਦਨਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿ ਰਾਏ ਕੇ ਨਾਇ ਥਿਆਇ ਅਘ ਜਾਏ। ਕਰ ਪਦ ਪਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੋ ਯਤੀ ਨਿਧ ਸਿਧਿ ਆਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋ ਪੁਨ ਹਰਣ ਜੁਰ ਧੀਨਾ। ਚਰਨ ਮਨੋਹਰ ਬੰਦਨਾ ਜਿਨ ਸਿੱਖਨ ਸੁਖ ਕੀਨਾ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਧਰਮ ਤੁਜੋ ਹਰਤਾ ਤੁਰ ਕਨ ਮੂਲਾ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਤਾਰਨ ਤਰਣ ਨਮ ਹੋਏ ਅਨਕੂਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਅਵਤਾਰ। ਖੰਡੇ ਖੰਡ ਪਖੰਡ ਜਿਉ ਤਿਉ ਮਮ ਬਿਘਨ ਨਿਵਾਰ। ਸਰਬ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ ਵਹਵਾਰ। ਸਰਬ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ ਵਹਵਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ।
ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਪਿੰਦੜਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਭੁਪਾਲੀ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੀਵਾ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ ਸਿੰਘਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। 2 ਕੁ ਦਿਨ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਦੇ ਮੁੜਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਗਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਵੰਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਿੰਘਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੋਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਛੰਦ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਛੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਿੰਘੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੈਂ ਤੇ ਕਰਿਓ ਕੂਚ ਗੁਰ ਸੁਆਮੀ, 1.5 ਕੋਸ ਗੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ 1.5 ਕੋ ਪੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਇੰਨੀ 1.5 ਕੋ ਪੈਂਡਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤਬ ਪਿਸ਼ੌਰ ਕੀ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਖੋਜਤ ਬਹੁਤ ਹਲ ਤੇ ਸੁਮਦਾਈ। ਬਹੁਤ ਹਲ ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਿਸ਼ੌਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਓ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੀ। ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ ਸਨ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਗਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਖੀਵੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰੋਂ ਆਈ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਪਾਇਨ ਸੰਗ ਉਠਿਆਏ, ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਅਦਿਕ ਤਿਸਾਏ। ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਿਆਸ ਬੜੀ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਖਿੱਚ ਬੜੀ ਸੀ। ਭੇਟਾਵਾਂ ਸਨ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਤਿਨ ਕੇ ਮਨ ਕੇਰੇ, ਉਤਰ ਭਰੇ ਉਦਿਆਨ ਬਡੇਰੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਈਆਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ। ਹੁਣ ਜਾਲ ਬਿਰਸ਼ ਕੀ ਛਾਇਆ ਹੇਰੀ, ਹੁਤੀ ਸਗਨ ਸੁੰਦਰ ਤਿਸ ਬੇਰੀ। ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਸੰਘਣੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਡੇਰਾ ਕਰੋ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਛਾਂ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਤਰ ਤਹਾਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਡਸਾਵਾ, 4 ਚਕੌਨ ਵਿਛਾਉਣ ਵਿਛਾਵਾ। ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਪਲੰਘ ਜਿਹੜਾ ਓਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ
ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਿਛਾਉਣਾ ਵਿਛਾਓ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੋ ਚਾਦਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੀ। ਬੈਠ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਰਾਜੈ, ਜਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵੇ ਦੁਖ ਭਾਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਮ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਚਾਰ ਚਾਦਰਾ ਦੀਰਘ ਘਨੋਂ, ਸੁੰਦਰ ਬਦਨ ਚੰਦਰਮਾ ਮਨੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਚਾਦਰੇ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚਾਦਰਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਰਸ਼ਨੀ ਚਿਹਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮ ਕੋਮਲ ਭਰ ਬੈਨ, ਕਰੁਣਾ ਭਰੇ ਰਸੀਲੇ ਨੈਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ, ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਹਰਾ, ਕਰੁਣਾ ਭਰੇ ਰਸੀਲੇ ਨੈਣ। ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਲਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਮਸ਼ ਚੁਗਿਰਦੇ ਮੁਖ ਕੇ, ਮੁਸਕਾਵਤ ਬੋਲਤ ਬਚ ਸੁਖ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਦਾੜਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੁੱਖ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਗਾਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਖੇਣ ਬੈਣ ਰਤਨੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਤਨ ਨੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਆਨ ਚਰਨ ਲਪਟਾਈ, ਹਾਥ ਜੋਰ ਸਿਰ ਦੇ ਤੇ ਨਿਵਾਈ। ਬਸ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਆਣ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰ ਸੋਂ ਚਰਨ ਸ਼ੁਭੈ ਮੁਖ ਫੇਰੇ, ਧਨ ਜਨਮ ਆਪਣੋ ਪੁੰਨ ਹੀਰੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚਰਨ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਫੇਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਦੀਆਂ ਕਿ ਧੰਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਨਮ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਨਸੀਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਧਰੇ ਉਪਾਇਨ ਅਰਪ ਅਗਾਰੀ, ਧਨ ਅਰ ਬਸਨ ਮੋਲ ਜਿਨ ਭਾਰੀ। ਫਿਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ, ਬਹੁਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੀਆਂ। ਅਪਰ ਪਦਾਰਥ ਅਰਪਤ ਰਾਸ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਿਕਟ ਹੋ ਤੇ ਅਰਦਾਸ। ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ। ਅਰਦਾਸੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਨਾ ਠਾਨ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਹੈ, ਉਸਤਤ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਚਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਨ ਭਾਵਤ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰ ਦੀਨੇ, ਤਿਨ ਕੀ ਕਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਯੁਤ ਚੀਨੇ। ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਸੀ, ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਘਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ। ਤੇ ਰਾਸਤੇ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਤਕਲੀਫ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਸੀ, ਅਕੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਥਕੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਲੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਖੂੰਜ ਤੇ ਆਏ, ਸ਼ਰਮਤ ਭਏ ਪੁਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਥੱਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ,
ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸੋ ਸਾਰਾ ਥਕੇਵਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਕਹਿ ਦੀਨਸ ਧੀਰ ਦਿਲਾਸਾ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਖਤ ਚਹੁ ਪਾਸਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਈ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਰਾਹਿਕ ਇਕ ਆਵਾਂ, ਪਿਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੁਸ਼ੀਸ਼ ਨਿਵਾ। ਨੇੜੇ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਲ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਕਰ ਹਮਾਰੇ ਕਰਤੇ ਆਈ, ਕਰੋ ਆਪ ਪੀ ਭਾਨ ਮੰਗਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਘਰ ਤੋਂ ਲੱਸੀ ਇਹਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੱਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਆ ਤੱਕਰ ਭਾਵ ਲੱਸੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਛਕ ਲਓ, ਹੋਰ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਸੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਤਬ ਕਹਿਓ ਭਾਵ ਸ਼ੁਭ ਹੀਰਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਪਾਨ ਕਰੋ ਇਸ ਬੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਇੰਝ ਕਰ ਤੂੰ ਹੀ ਛਕ ਲਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨ ਪੁਨ ਭਨਿਓ ਆਪ ਪੀ ਪੀਓ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਂ ਭੇਖਤ ਜੀਓ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਾ ਰਹਿਓ, ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖਣ ਸੋ ਕਹਿਓ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ। ਤਕਰ ਪਾਨ ਕੀਨਸ ਤਿਸ ਬੇਰੀ, ਸੰਗਤ ਤ੍ਰਿਖਾ ਮਿਟਾਏ ਵਡੇਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਭਾਈ ਲੱਸੀ ਇਹ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਛਕੋ, ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਹ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਵੇ। ਰਾਹਕ ਸੋ ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਾਹੀ, ਦੁਗਧ ਰਹਿ ਬਹੁ ਤੁਭ ਕਰਮਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਦੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਥੁਰੈ ਨਹੀਂ ਕਬ ਹੋਏ ਖਨੇਰੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੇਵੀ ਇਸ ਬੇਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਲੱਸੀ ਪਿਲਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਦੀ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਵੇਂ ਸੰਗਤ ਕੋ ਕਰ ਸਨਮਾਨ, ਤਹਿ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਨਸ ਪਿਆਨ। ਇੱਦਾਂ ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਨਮਾਨ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਗਰੀ ਸੰਗਤ ਸੰਗ ਲਿਆਏ, ਭਿੱਖੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਮੁਖ ਕੋ ਆਏ। ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ। ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਿਟੇ ਪਾਪ ਜਪੀਏ ਹਰ ਬਿੰਦ। ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋਰ ਲਿਆ। ਭਿੱਖੀ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਗਮਨਤ ਸੁਖ ਸਾਥ, ਤਹਾਂ ਆਏ ਉਤਰੇ ਜਗਨਾਥ। ਸਫ਼ਰ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਹਿਜਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ 2 ਕੋਹ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਵੀ ਥੱਕੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਭਿੱਖੀ ਪਿੰਡ ਆਣ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਤੇ ਠਾਂ ਰਹੀ,
ਪੁਨੇ ਬਿਦਾ ਗਮਨੇ ਉਰਚਹੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਿੱਖੀ ਪਿੰਡ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਡੇਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਮਿੱਠੇ ਵਚਨ ਸੁਣੇ, ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਪੂਰਾ। ਸਿਰੇ ਪਾਉ ਤਿਨ ਕੋ ਬੰਦਵਾਏ, ਜਥਾ ਜੋ ਜੇ ਤਿਕ ਮੁਖ ਆਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀਏ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਰੋਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਿਰੋਪਾ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਪੁੰਨ ਮਸੰਦ ਸੋ ਭਾਗ ਬਧਾਈ, ਬਿਦਾ ਦੇਈ ਸਭਿਨ ਸੁਖਦਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਸੰਦ ਸੀ, ਸੇ ਭਲਾ ਸੀ। ਕਈ ਮਸੰਦ ਚੰਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੇਰ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੋ ਬਾਹਰ ਲਾਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਆਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਕੀ ਬੰਨ੍ਹਣੀਆਂ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਦਾੜੀ ਫੜ ਲਈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਖੀਸਾ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਤੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰੂ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਤਾ। ਇਹਦੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਕੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤ ਪਿਸ਼ੌਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਫਿਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ, ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਆਏ, ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਮਾਲਵੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਮਗਰ ਮਗਰ ਸੰਗਤ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਗੁਰ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਸਭ ਪਾਏ, ਗਮਨ ਕੀਨ ਸੰਗਤ ਸਮੁਦਾਇ। ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਪਿਸ਼ੌਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਤਿੰਨ ਪਾਛੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਧਾਮਾ, ਬਸੇ ਕਿਤਕ ਦਿਨ ਭਿਖੀ ਗਰਾਮ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਸਮਾਂ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਭਿੱਖੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ। ਤਹਿ ਦੇਸੂ ਸਰਦਾਰ ਵਿਸਾਲਾ, ਚਾਲ ਗੋ ਚੜਾ ਤਿਸ ਨਾਲਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਚਾਲ ਗੋਤ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਦੇਸੂ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦਾ ਚੌਧਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ, ਇਹਦੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ, ਦੇ ਗੋਤ ਵਾਲੇ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੁਖੀਆ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, 2-4 ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੁਖੀਆ ਆ। ਸੋ ਇੰਝ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ, ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਨਾਲ 2-4, 5-7 ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 5-7 ਜਾਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। 2 ਦਿਨ ਬਿਤੇ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਇਓ, ਜਿਨ ਸਰਵਰ ਸੇਵਾ ਚਿਤ ਲਾਇਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਖੀਏ ਸਰਵਰੀਏ ਸਨ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸਨ, ਮੁਖੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਗਰ। ਇਹ ਵੀ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੇਸੂ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭਿੱਖੀ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਇਹਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਦੇਂਦ ਰੂਟ ਰੋਟ ਪਕਵਾਏ, ਸਾਦਰ ਬੈਠ ਪਿਰਾਈ ਖਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਖੀ ਸਰਬੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਰੋਟ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ, ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਰੋਟ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਰੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸੱਤ ਸੰਗੀ ਸਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ। ਉਸ ਰੋਟ ਨੂੰ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਈਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ। ਸਰਵਰ ਕੀ ਖੁੰਡੀ ਘਰ ਗੌਰੀ, ਤਿਸ ਮੈਂ ਸ਼ਰਦਾ ਠਾਨ ਕਨੇਰੀ। ਸੋ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੀ ਖੁੰਡੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਰਵਰੀਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁੰਡੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ। ਸੋ ਖੁੰਡੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਵਾਈ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਆਹ ਖੁੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਖੁੰਡੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਬੜੀ ਸੀ ਖੁੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾ ਕੁਛੂ ਵਿਚਾਰੈ, ਤੁਰਕ ਰੀਤ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਧਾਰੈ। ਅਤੇ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਵਰੀਏ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਬਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣੀ ਉੱਠਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਰੀਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਅੱਧੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਰੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਵਰੀਏ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਸਰਵਰੀਏ ਬਣ ਜਾਣ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ, ਟੱਲ ਵਜਾਉਣੇ ਛੱਡਣਗੇ, ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਤੁਰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਜਾਣੇ ਨਾਹੀ, ਮਹਾਮੰਦ ਗਮਨੈ ਭਦਰਾਹੀ। ਇਹ ਸਰਵਰੀਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ? ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ, ਖੋਟੇ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ। ਦੇਸੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਖਰਾਬ। ਜੇ ਦਿਜ ਪੰਡਿਤ ਇਨ ਕੋ ਮਾਨੇ, ਅਪਰਨ ਕੀ ਤਬ ਕੌਣ ਬਖਾਨੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਵੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਪੰਡਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੇ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਧਰ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਵੇ। ਗੁੱਗਾ ਮੀਰਾ ਅਰ ਸੁਲਤਾਨ, ਧਰਮ ਛੋੜ ਇਨ ਮਾਨੇ ਆਨ। ਕਈ ਗੁੱਗੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਗ ਦੇਵਤਾ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਵਰੀਏ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਸੀ ਨਾ ਬੜੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਮੁਗਲਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ, ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਵਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਤਾਉ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਉ ਕਿਆ ਮਾਨੇ, ਡਹਿ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਤਿਆਗਤ ਸਿਆਨੇ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਹਿੰਦੂ ਬਣ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੱਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜੇ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਵਰੀਏ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀਗਾ ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਦੇਸੂ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਤਕ ਸਿੱਖ ਭਿਖੀ ਕੇ ਮਾਹੇ, ਦੇਸੂ ਕੋ ਸਮਝਾਵਤ ਚਾਹੇ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੌਵੀਂ ਜੋਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫੈਲਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਵਿਚਰੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਦੇਸੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਗਾਦੀ ਪਰ ਹੈ, ਮਿਲੋ ਇਨੇ ਜੇ ਨਿਜ ਸੁਖ ਕਰ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਿਆਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਾ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛ, ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੰਨ ਬਣਦਾ ਪਾਪ ਘਟਦਾ, ਪਾਪ ਘਟਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਘਟਦੇ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ।